Good afternoon, UKG children and also the parents. Okay. Unmute ayava. We are started in the UKG Unmute syllabus, English and mathematics Unmute also. avute. And in our this year, in our UKG syllabus, Telugu, Hindi, Unmute rao. English, Unmute avo. mathematics, and one is Hey, madam, new, now I see. one subject EVS. ఏముందనుకున్నాం EVS ఉందనుకున్నాం along with మీ the voice నాకు English and వస్తలేదమ్మా. mathematics EVS there. EVS మాట్లాడండి. means environmental studies, means our surrounding studies. Environmental means మన చుట్టుపక్కల ఉన్నదాన్ని తెలుసుకోవడమే environmental. అందులో హ్యాబిట్స్ లైక్ ఏమైందా? we learn GK no in the LKG like that. EVS is there. This is your course book. Already I told you. In it only course book value 1 ఇప్పుడు వినబడుతుంది. ఇప్పుడు English వినబడుతుంది. and నాది maths and also environmental studies also there. We are going to learn environmental studies. వినబడుతుందా? Amma, అర్థమైందా లెసన్ నీకు? నోట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నావా? open page number Last is year? 56. Where is 56? Where is ఆహా లెసన్ చెప్పేటప్పుడు మెల్లగా వినబడుతుందా? starting from at the 56 page number. అక్కడ యూట్యూబ్ లో మంచిగా వినబడుతుందా అన్న? యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి చూడు. 56 page number. యూట్యూబ్ ఛానల్ Okay, లేదా? you open now and see this. I am reading. నా వాయిస్ You must వినబడలేదు listen. నీకు? Okay. The right and the wrong means వినబడతలేదా? what we are doing with our surrounding people and with our surroundings. That is what we have to do and not do. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వినబడుతుందా? ఏం చేయకూడదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ వినబడుతుందా? నీది నాకు అండ్ రాంగ్. వినబడలేదమ్మా. మనం ఏమేం చేయాలి, ఏమేం చేయొద్దు అనేది రైట్ అండ్ రాంగ్. నోట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నావా? అదర్ పీపుల్తో కానీ Notes complete అయిపోయాయా? సరౌండింగ్లో ఉన్న మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎలా ఉండాలి, Very good. ఎలా ఉండకూడదు చదివావా? అనేది మన EVS చదువుకున్నావా? లెసన్లో ఉంటుంది. నోట్స్ ఓకేనా? చదివావా? See the Very good. first picture. తమ్ముడు తమ్ముడు ఏం We learn చేస్తున్నాడు? good habits, no? Some of the good తమ్ముడు habits ఏం also చేస్తున్నాడు? in it. What is in the ఏం చేస్తున్నాడు? picture? చదువుతున్నాడా? Wake up in the morning and sleep early. Very good. Wake up in the early morning. మేడము యూట్యూబ్ లో మంచిగా ఓకేనా? చెప్తున్నారు కదా. Early morning లేవాలంటే when మనకి we have పెట్టండి, to మనకి sleep వినిపించండి. ఓకేనా? in the night early. Means అన్మిత్రావు నీ సంగతి at ఏంటి? 8 o'clock we have to అన్మిటావు. finish our dinner and at 8:30 అన్మిటావు. or 9 we have to go to the bed. లెసన్ అర్థమైందా అతను? Then only we can wake up in the early hours. అన్మిత్రావు. ఓకేనా? అన్మిత్రావు బిస్కెట్ అయ్యేటట్టుందిరా. And brush your teeth ఏమైంది అన్మిత్రావు? daily. And also brush your teeth daily and also at the 2 times in the morning time and when you are going to bed we can brush our teeth. Means we have to brush the teeth అన్మిటావు? twice a day. అన్మిటావు? How many times? Twice means 2 times. Okay na? And అన్మిటావు, bath అన్మిత్రావు. twice a day and wear clean clothes. నాట్ ఓన్లీ మనం ఎర్లీగా లేవడమే కాదు, ఎర్లీ లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తాము, we can brush our teeth. After we can taking our bath. This also we can take 2 times in the morning and we can play, we can go in here and మేడం there రాస్తున్నాడా and we మేడం? can touch this and that things are that good or నోట్స్ bad. రాస్తున్నాడా మేడం? That's what in the night also when we are going to the అన్మిత్రా bed రాస్తున్నాడా we నోట్స్ can మేడం? take a bath. Okay. అన్మిట్ అవ్వండి మేడం, నా Twice. వాయిస్ వస్తుంది మీకు. Brush your teeth twice a day and take bath twice a day. And also after the bathing అన్మిట్ we అవ్వండి. can wear clean clothes. Clean madam. clothes అంటే నీట్గా చక్కగా వినబడుతుందా నా వాష్ voice చేసినవి ఇప్పుడు? మాత్రమే we can wear వేసుకోవాలి. వినబడుతుందా? వినబడుతుందా? నోట్స్ కంప్లీట్ చేసావా? And wash your hands before and after eating. After the our bath we can take breakfast now, so we have to wash our hands and also after eating we can wash our hands because some of the small eating things and some of the small in they can
ఇందులో మన నెయిల్స్లో ఉండిపోతాయి. అందుకని we have to neatly wash our hands before and after eating. Okay, very good. And eat healthy food in clean places. ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరికింది కదా అని తినేయకూడదు. మన డైనింగ్ రూమ్లోనే చక్కగా డైనింగ్ లేకపోయినా సరే కిచెన్లో అయినా నీట్గా ఉన్న ప్లేస్లోనే చక్కగా కూర్చొని, లేదంటే డైనింగ్ టేబుల్ ఉంటే డైనింగ్ టేబుల్ పైన చక్కగా ప్లేట్లో అన్ని చక్కగా పెట్టుకొని కుదురుగా తినాలి. మన లంచ్ ఎలా చేస్తాము స్కూల్లో మీకు తెలుసు కదా. చక్కగా నాప్కిన్ వేసుకొని చక్కగా స్పూన్తో నెమ్మదిగా చక్కగా చూ చేసుకుంటూ నమ్ముకుంటూ తినాలి. దట్ ఈస్ ద గుడ్ హ్యాబిట్. అండ్ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ అండ్ గ్రీట్ విజిటర్స్. బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు కలిస్తే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్, నమస్తే, నమస్కారం, లైక్ దట్. మన పెద్దవాళ్ళు ఎవరు కనిపించినా ఏం చేయాలి, తప్పకుండా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ నమస్కారం పెట్టాలి. అండ్ ఆల్సో విజిటర్స్ అంటే అన్నోన్ పర్సన్స్, అమ్మ వాళ్ళకి తెలిసిన అంకుల్స్ ఆంట్స్ వస్తారు కదా, వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా పలకరించినప్పుడు హౌ ఆర్ యూ బాయ్, హౌ ఆర్ యూ గర్ల్ అని మిమ్మల్ని పలకరిస్తారు. ఇప్పుడు కూడా మీరు వాళ్ళని గ్రీట్ చేయాలి. గుడ్ మార్నింగ్ అంకుల్, హౌ ఆర్ యూ ఆంట్, లైక్ దట్. ఓకే, గుడ్. అండ్ లిసన్ టు యువర్ టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్. ఇక్కడ సీన్ ద పిక్చర్స్, ద టీచర్ ఈస్ టీచింగ్ ద లెసన్. దే ఆర్ టీచింగ్, నో, దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లిసన్. వాళ్ళు చెప్పేది వినాలి. అండ్ ఆల్సో పేరెంట్స్ ఆల్సో కెన్ say good habits and good things for us. So we have to listen to the teachers and also parents. Put your things in order after using them. You are using your pencil, eraser and sharpener, you are playing things and other all the things for the painting, color pencils you are using, no? ఆఫ్టర్ యూజింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ద ఆర్డర్. ఎలా పెట్టాలి, ఇష్టం ఉన్నట్టుగా అక్కడొకటి పెన్సిల్, ఎరేజర్ అలా పడేయకుండా మీ కబోర్డ్లో అమ్మ ఎక్కడైతే పెట్టమంటుందో అక్కడ చక్కగా పెట్టాలి. మళ్ళీ రీయూజ్ మీన్స్ రేపు మళ్ళీ వర్క్ ఉంటుంది కదా మన హోంవర్క్ చేయడానికి, అప్పుడు మళ్ళీ వెతుక్కోవాలి. వేర్ ఇస్ దిస్ మామ్, వేర్ ఇస్ దట్ మామ్, డాడ్ ఐ వాంట్ దిస్, లైక్ దట్. వీ కాంట్ ఆస్క్ టు ద పేరెంట్స్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవర్ డెస్క్ means cupboard and take the pencil and eraser. Okay, after using you put there and tomorrow we can use them like that easily. And love animals, plants and nature. ఇష్టంనట్టుగా మన ఇంట్లో కానీ ఇంటి బయట కానీ ప్లాంట్స్ని ప్లాంట్ చేస్తారు కదా, ఆ ప్లాంట్స్ని ఇష్టంనట్టుగా ప్లక్ చేయొద్దు. తర్వాత స్టిక్స్తో వాటిని బీట్ చేయొద్దు. ఓకేనా? We have to love our animals also, like dogs, cats and also plants. మొక్కల్ని వాటిని అన్ప్లాంట్ చేయొద్దు, మీన్స్ వాటిని విరిచేసి పడేయొద్దు అక్కడిక్కడ. వాటిని లవ్ చేయాలి, మీన్స్ చూసుకోవాలి, కేర్ఫుల్. వీ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్. అండ్ ఆల్సో నేచర్ మీన్స్ మన సరౌండింగ్ ప్లేసెస్, వాటిని ప్లక్ చేసి కట్ చేసి అక్కడ ఇక్కడ పడేస్తే ఏమవుతుంది, డర్టీ ప్లేస్ అవుతుంది. సో you don't do like that. Okay, you're good children now. And speak and play happily with friends. When we are going to park and zoo, we have to nicely talk to your friends. There is unknown friends also there. No, unknown friends ఉంటారు, మనకు తెలియని అక్కడ చిల్డ్రన్ కూడా వస్తారు. వాళ్ళు ఆడుకోవాలి, మనం ఆడుకోవాలి. అందుకని ఏం చేయాలి, వాళ్ళతో చక్కగా మాట్లాడుకుంటూ ఆడాలి. తర్వాత వాళ్ళు ఏ థింగ్ యూజ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు మీరు వేరే థింగ్ని, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళు ఆడేది మీరు అలా ఆడుకోవాలి తప్ప వాళ్ళతో నేను ఇదే ప్లే చేస్తాను అని ఫైట్ చేయొద్దు. ఓకేనా? వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద పార్క్ అండ్ జూ యూ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్. ఓకే, డోంట్ ఫైట్. స్పీక్ అండ్ ప్లే హ్యాపీలీ. అండ్ do not waste water. Water is very precious. You know that. You are seeing now in the lockdown you are with your parents, no, at homes. You know the what is the use of water, how many ways we are using the water. So don't waste the water. And when you are using the tap, your work, when you have finished your work, and ఏం చేయాలి, ట్యాప్ని అన్లాక్ చేయాలి. లాక్ చేయాలి అంటే కట్టేసేయాలి. వెరీ గుడ్.
and do not eat junk food. And here in the page number 56 we learn what is right. అంటే మనం ఏమేం చేయాలి అవి గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ ఇన్ ఆఫ్టర్ పేజ్ నాట్ వీ హ్యావ్ టు నాట్ డూ మీన్స్ రాంగ్స్, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, ఇవి చేయొద్దు అని ఉంది. లెట్స్ గో టు ద డోంట్ వేస్ట్ వాటర్ అండ్ do not eat junk food. By the junk food we can fall ill. సో మనకి ఫీవర్ అండ్ కాఫ్, కోల్డ్ ఇవన్నీ అవుతాయి. కాబట్టి మామ్ ఏది ప్రిపేర్ చేస్తుందో కిచెన్లో అది మాత్రమే తీసుకోవాలి. జంక్ ఫుడ్ని ప్రిఫర్ చేయొద్దు. అన్నోన్ పర్సన్స్ ఏమైనా ఇచ్చినా కూడా ఏం చేయాలి, చక్కగా వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ డు నాట్ త్రో వేస్ట్ ఎవ్రీవేర్. వేర్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద వేస్ట్. మనం క్లాస్లో ఎక్కడ వేస్తాము, వీ కెన్ యూజ్ ద డస్ట్బిన్. నో లైక్ దట్. In surrounding places also our municipality they keep the waste boxes, means dustbins. When we have waste in our hand we have to put them in it. Boxes are surroundings also, in out place also, on the roads also, some of the places dustbins are available. You have to keep them. Don't put the papers or wastage outside. Okay. And do not scribble on the walls. We have beautiful walls in our every room, in the bedroom, in the hall, in the dining room. We have beautiful walls and it is in beautiful colors. So we have to save. ఎలా చూసుకోవాలి, వాటిని సేఫ్గా చూసుకోవాలి. వాటిని స్క్రబ్బులు అంటే ఇష్టం ఉన్నట్టుగా మన కలర్ పెన్సిల్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను ఆల్ఫాబెట్ రాస్తాను, అలా ఇష్టం ఉన్నట్టుగా రాయొద్దు. ఓకేనా? when you are want to write on the slates or in your homework book, that's it. Don't write and don't draw on the walls. And do not tear pages from the book. Book అంటే ఏంటిది, మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. we can learn, we can write, we can read. So don't pull means చింపొద్దు, పేజెస్ని చివి పడేయద్దు ఎప్పుడు కూడా. ఒకవేళ అది అన్ఫార్చునేట్లీ చినిగినా కూడా దాన్ని ఏం చేయాలి, గమ్ పెట్టి చక్కగా పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి జాగ్రత్తగా. ఓకేనా? డోంట్ టియర్. అండ్ డు నాట్ బ్రేక్ టాయ్స్ అండ్ స్కాటర్ దెమ్. టాయ్స్ ఉన్నా కూడా వాటి హ్యాండ్స్ కానీ, వాటి వైర్స్ కానీ, టైర్స్ కానీ, కార్స్కి ఉండేవి, వాటిని ఏం చేయొద్దు, స్క్రబ్ చేయొద్దు, పీకేయొద్దు, దాన్ని అక్కడ తీసేసి మళ్ళీ అక్కడిక్కడ పడేయొద్దు. చక్కగా we have to play with the playthings. ఏవైతే ప్లేథింగ్స్ ఉన్నాయో వాటితో చక్కగా ఆడుకోవాలి. మళ్ళీ అవి ఎక్కడ కబోర్డ్లో పెట్టాలా, మన సెల్ఫ్లో పెట్టాలా, ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటిని అక్కడ పెట్టేసేయాలి, అంతే. వీ హ్యావ్ టు ప్లే అండ్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్. లుక్ ఆఫ్టర్ చేయాలి. మీరు ఆడుకుంటారు కదా. అండ్ డు నాట్ ఫైట్ విత్ ఫ్రెండ్స్. మన ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకి చాలా ఇష్టం కదా, అందుకని వాళ్ళ దగ్గర ఫైట్ చేయొద్దు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఫైట్కి వచ్చినా కూడా వీ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్ అవర్ టీచర్స్ ఆర్ అవర్ పేరెంట్స్. వాళ్ళు ఫైట్కి వచ్చినా వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేసి డోంట్ ఫైట్ అని చెప్పాలి, కానీ మీరు కూడా ఫైట్కి వెళ్ళొద్దు. మీరు ఫైట్ చేయొద్దు, వేరే వాళ్ళు ఫైట్కి వస్తే వెళ్ళొద్దు. వీ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్ టీచర్స్ ఆర్ పేరెంట్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అండ్ డు నాట్ షౌట్ అండ్ స్క్రీమ్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్. పబ్లిక్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఈ టాయ్ కావాలి, ఐ వాంట్ ఐస్ క్రీమ్, ఐ వాంట్ దిస్ చాక్లెట్, ఐ వాంట్ దిస్ టాయ్. We do not cry and scream because that is open places, no? They may feel bad opinion on you. So you have to sit sincerely with your parents and what you want, you have to say slowly with your parents. ఇది కావాలి అని చెప్పాలి. వాళ్ళకి తెలుసు మీకు ఏమి ఇవ్వాలో ఏమి ఇవ్వకూడదో తెలుసు కదా, అందుకని బిగ్గరగా పెద్దగా లౌడ్లీగా అని అరవడం అలా చేయొద్దు. ఓకే, వెరీ గుడ్ చూడండి. అండ్ డు నాట్ వాచ్ టెలివిజన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. నైట్ ప్రోగ్రామ్ వస్తాయి చాలా వస్తాయి, మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఎంత హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 45 minutes అలా పెట్టుకొని ఆ టైంలో చూసి వదిలేయాలి, అంతే. ఇక ఆ
అక్కడే ఉండిపోతే ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందో తెలుసు కదా మీకు. ఐసైట్ స్పెక్టికల్స్ వస్తాయి పెద్ద పెద్దవి. ఇక ఆ స్పెక్టికల్స్ మనం రాసుకునేటప్పుడు కానీ చదివేటప్పుడు కానీ అడ్డం వస్తూ ఉంటాయి, వాటిని సెట్ చేసుకోవాలి. సో దానికంటే ముందు యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఐస్. అందుకని డోంట్ సీ ద టెలివిజన్ ఫర్ లాంగ్ టైం చూడొద్దు, ఎక్కువసేపు చూడొద్దు. అండ్ డూ నాట్ ప్లే గేమ్స్ ఆన్ మొబైల్. We have television now, we are watching now. What they need to take our parents' mobile? That is very very bad habit. Number 1 habit అంటే అదే ఏంటి, మొబైల్ని క్యాచ్ చేయాలి. అసలు మొబైల్ ముట్టొద్దు. సారీ. సో డోంట్ టచ్ యువర్ పేరెంట్స్ మొబైల్స్. ఓకే, టుడే we are finishing our first EVS lesson. What is wrong and what is right. You must read with the help of your parents. పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒకసారి ఈ కోర్స్ బుక్లో ఉన్న ఈ హ్యాబిట్స్ని వాళ్ళకి, మన పిల్లలకి తెలుసు, ఎల్కేజీలో ఆల్రెడీ వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. ఒకసారి రీడ్ చేసి చూపించండి. దీనికి ఈ కోర్స్ బుక్కి యాక్టివిటీ బుక్ అండ్ ఆల్సో వర్క్ బుక్ కూడా ఉంటుంది. మీకు చిన్న వర్క్ ఇస్తాను, అది చేయండి. This is the activity book. In it, EVS at the page number 54. Okay, UKG activity book at the page number 54. UKG syllabus is there. This is related to what is wrong and what is right. Okay. See what given. Choose the appropriate correct action related to each picture by ticking right. ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ని చూపించి ఏం చేయాలి, వాట్ ఈజ్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ చూపించాలి. అండ్ ఎనిమల్స్ కూడా ఏం చేయాలి, ఎనిమల్స్ని ఎలా. సో ఇందులో ఏది కరెక్టో మీరు ఏం చేయాలి, టిక్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు పుట్ టిక్ అండ్ షో యువర్ మదర్ ఆర్ ఎల్డర్స్. ఓకేనా, మీరు చేయాలి, చూపించాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ బిల్డింగ్? నో, దిస్ ఈజ్ వాట్ స్కూల్ బిల్డింగ్. విచ్ ఈజ్ ఒకటి నేను చెప్తాను, మిగతాయి మీరు చేయండి. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ దిస్ స్కూల్ బిల్డింగ్? ఇన్ ద స్కూల్ బిల్డింగ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు బీ విత్ ఒబీడియంట్ అంటే సిన్సియర్. ద సిన్సియర్ ఆర్ విత్ ద harsh? With the sincere. Which pictures belong to sincere? Obedient. This picture. So you have to tick. Okay na? Very good. So these are all also follow like this picture, and you have to first observe this picture and the related picture which is correct. You have to tick. Okay na? Very good. Today's EVS class is finished, and tomorrow this related work some are there. I can say tomorrow. Okay, bye.